Okay. Maximum quoted price for this one, this column E. There is one question, maximum quoted price for column E. Okay. So that one my answer came 20 lakhs. I mean, what is the option? Option is not there, sir. It from the Okay, okay, wait, wait. One at a three. Wait. Can you see my screen? yes, sir. Ishika, can you hear me? Yes, sir, I can hear Okay, you. okay. Twitter? No. Yeah, the maximum price, I mean, the answer for question number 4 is 21 lakh. Okay. 21. Okay, I for mine Okay, it's so at least 20. you all have Okay. tried, right? You have seen the sum, okay, and you have understood. So now we will do it. But I mean, honestly feel that this was a much easier sum compared to any other cat. I guess, you know. Okay. So we have already gone through the information. So we know that road adjacency is what? The number of sites facing the road, right? And house occupancy and neighbor count means what? It is the maximum number. It is the maximum number of neighbors which surround a particular house. So for example, for house number E1, the neighbor count will be 1 2 3 maximum. Okay, but for that neighbor count to be counted, that those houses should be occupied. If a house is vacant, so for say house number E1, okay, if house E2 is vacant, then that will not be counted. We will just take 2. Okay. Okay, so information number 1 says that the maximum quoted price of a house in block X6 is 24 lakhs. Okay, and the minimum quoted price of a house in block YY is 15 lakh, and one such house is in column E. Okay, fine. So if I take this first information, the maximum quoted price of a house in block X6 is 24 lakhs. Okay, so as I was doing it last day, that
there are two conditions. Okay, one is without parking and with parking. Okay, so first of all, let me take without parking. Okay, so without parking. So without parking, what is going to be the quoted price? It is going to be the base price. Base price is going to be 10 lakh. Okay, so that means this 24 lakhs can be broken into what? 10 plus 14, right? 24 only given, right? 24 lakh, yes, 10 plus 14. So that means what? 10 plus, if I make 5 into 0, okay, then this will be what? Not possible. 5 into 0, then this should be 14, but 14 is not a multiple of 3, right? I need to break this into two multiples. One should be a multiple of 5, another one should be multiple of 3. Okay, so if I make 5 into 0, this cannot be 3 into something, because 3 into nothing is 12, so it is not possible. Or I can do it 10 plus 5 into 1 is 5 plus 9. This is possible, right? So 10 plus 5 into 1 plus 3 into 3, right? This is a valid denomination. So which one satisfies this thing? 5 into 1, that means what? Roadside count is 1. So roadside count 1. Which one has roadside count 1? B2 has roadside count 1. Okay, and neighbor count should be 3. So that means 1, 2, 3. So B2 is possible. Okay, B2 is possible provided A2, B1, C2 are occupied, right? Because 3 into 3, so number of neighbor count has to be 3. So that means what? A2, B1 and C2 has to be occupied, right? Till here is it clear, Niladri, Ishika? Yes, sir. There is no other house. Yes, there is no other house which satisfies this condition. Now, in what else can it be broken? 10 plus 5 into 1. Okay, 5 into 1 is done. 5 into 2 is 10 plus 4. But 4 is not a multiple of 3, right? So this cannot be considered, right? This is another way of breaking 24. 10 plus 5 into 10, 5 into 2 is 10 plus 4. So this is also not possible because 4 is not a multiple of 3. And is there any other way? There is no other. Not four neighbors. Four neighbors. No, not 4 neighbors. This has to be 3 into something. Okay, because you see the expression is what? The expression is base price plus 5 into road adjacency plus 3 into neighbor count. Okay, so whatever we take, that should be a multiple of 3, but 4 is not a multiple of 3. Before, if I choose 4, then that means what? I am choosing 3 into 4 by 3, but if 4 by 3 is possible, number of neighbor count not possible. So this is my only possible option. So that means B2 costs 24 lakhs. Okay, B2 doesn't have any parking. Yes. Sir, can we take minus 1? 5 into Minus minus 1. 1. You cannot take minus 1. How can you take minus 1? Minus 1 is never possible. Number of sites minus 1. How is it possible? Number of neighbors minus 1. No. 0. Minimum is 0. Okay. So this was without parking. Okay. Now with parking. With parking. Okay. So with parking will be QP. It should be broken as 12 lakh plus 12 lakh, right? Now 12 lakh plus 5 into 0, 3 into 4. Is this possible? Is there any house which is surrounded by 4 neighbors? There is never, not possible. So cancelled out. 12 plus 5 into 1 plus 7, right? This is also not possible, not a multiple of 3. 12 plus 5 into 2, okay, plus 2, right? 5 to the 10 plus 2. This is also not possible. And then the rest part is never possible, because if I go further, 5 into 3, then it will become 15. So with parking, 24 lakh is not possible. Understood? Ishika, Niladri?
Yes, sir. Ishika, Yes, sir. Yes. Yes, sir. you cannot take negative for sure. Okay. Okay. Now, so what we got? We got that this is our correct option. So B2 costs 24 lakhs. It doesn't have any parking, and A2, B1 and C2 are occupied. We have got so much of information just by this statement. Okay. Now the minimum quoted price of a house in block YY is 15 lakh and one such house is in column E. So now the second part. Column E. So if I take E1, two things, with parking, without parking. So with parking, okay, what it is given, that the price is 15 lakh. So now I have to break 15 lakh. So with parking means 10 plus 5 into 1 plus 3 into 0. Possible, right? Now which does E1 satisfy that? Yes, sir. E1 5 into 1. No, E1 doesn't satisfy that. E1 doesn't satisfy that. See, E1 has 5 into 0, right? And Road adjacency is not there. So E1 will be 0. I shouldn't have. Okay, fine. So if I take E1, so 15 is coming as 10 plus 5 into 0 and 3 into 1, 2, 3. I am taking maximum. Okay, 3 into 3 is 9. It is giving me 19. Not possible. Okay, okay, but I can do one thing. So 10 plus 5, right? 15 means 10 plus 5. But 5 is not a multiple of 3. It is never possible. 5 into 0 is fixed. E1, this E1 doesn't have any road adjacency, right? So it is not near the road. So this 5 into will be always 0. Okay. And when it comes in terms of neighbor, I mean that particular thing. So this particular component has to be a multiple of 3. But it is 5. 5 can never be multiple of 3. So it is not possible. Okay. That to be the parking. Now with parking. With parking is, so 15 lakh will be broken as 12 plus 3. So for E1 I can tell 12 plus 5 into 0 plus 3 into 1. This is a valid denomination. You see, E1 has of course 5 into 0, but 3 into 1 is possible. 3 into 1 means what? Either D1, E2 or F1. Okay, now see one more thing. Okay, right. Either D1, E2 or F1. Any of them are can be a neighbor. You got my point? So either D1, E2, D1, E2, F1 are occupied. Any one is occupied. Remember, any one, not all of them, because it is given 3 into 1. That means out of these surrounding houses, D1, E2 and F1, any one is occupied. Okay, not all of them. Okay, so for E1 it is done. Now let's come to E2. হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ইনফরমেশনটা সেকেন্ডটাই দেওয়া ছিল, আমি তাই জন্য ওটা কনসিডার করি। হ্যাঁ সুপ্রতিম, হ্যাঁ দাঁড়াও তোমাকে আমি একটা সাম দিয়ে দিচ্ছি। স্যার আগের দিনকে সামটা একটু স্যার বুঝিয়ে দেবেন। কোনটা বলো তো? ও আচ্ছা ওইটা, ওই বড়টা না? ঠিক আছে হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওটা কোনো শর্টকাট মেথড অ্যাপ্লাই করা যাবে কি, কোনো থিওরেম যেটা অ্যাপ্লাই করা যাবে? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষাতে তো অত বড় অঙ্ক স্যার করা যাবে না। থিওরেম তো ওটা অ্যাপ্লাই করেছি, কিন্তু ওই অঙ্কটা
দেখতে হবে আর কিভাবে ছোট করা যায়, এটাকে জাস্ট আমি সলভ করেছি। One minute, just আমি একটা sum দিয়ে দিই। দাঁড়াও, খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় গেল। কত নাম্বার সাম ছিল ওটা? আচ্ছা, এখানে আমি কয়েকটা সাম দেখছি, এটা একটু থিওরেমের উপর বেস করে, ঠিক আছে? আমার এটা চোখে পড়লো। এই নাম্বার 71টা দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়াও আমি পাঠাচ্ছি। কোন গ্রুপে পাঠিয়েছিল? দাঁড়াও, কিছু প্রতি স্যার কোন গ্রুপটায় পাঠিয়েছিলেন? ওটা মেইন গ্রুপটায় পাঠিয়েছিলাম। ম্যাথ একাডেমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ আমার ওটা খুঁজতে সুবিধা হয় একটা জায়গায় পাঠালে। পেয়েছি, পেয়েছো 10 তো? নম্বর। ঠিক আছে, আমি এই সামটা দিচ্ছি, এটা করো, তারপর ওটা বোঝাচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, কারণ দেখো ওটা টিয়ার 2 এর অঙ্ক, বুঝলে তো? ওটা একটু লেন্দি হবে। হুম, দেখো ওখানে মিনিমাইজটা কোথায় করতে পারবে জানো? যেখানে আমি সিমিলারিটি ওসব প্রুফ করেছি, ওইগুলো মেন্টালি করতে হবে। হুম। আর হ্যাঁ, ওটা ওর মধ্যে সিমিলারিটি আছে ওর মধ্যে, ওইটার আমি বুঝতে পারছি না ওর কোনো শর্টকাট হবে কিনা।
এটা করো। এটাও টিয়ার 2। এই অঙ্কগুলো কিন্তু বড় হবে, দেখো টিয়ার 2 এর অঙ্ক কিন্তু বড় হবে। ও বাবা, যে কখন ফিরবে ভগবান জানে। ঠিক আছে, সুব্রত, তোমাকে আমি পাঠিয়েছি, হ্যাঁ ওটা থেকে করো, তারপর করছি। Okay, so E2, let's come to E2 without parking. So 15 lakh can be broken as 10 plus so for E2, okay, now if we can do for E2, but yeah, of course we can do for E2. So it is given that one such house is in column E1, and if you see that in option number 3, it is given both houses in column E are vacant. This is given, this information is given, so that is why from here we will cancel out E2, right? While we calculated the price of E1, we broke the price of E1. There we said that D1 and F1 both are occupied. D1, E2 and F1 all are occupied. I mean, any one is occupied, but it is given that E2 and E1 both of them are vacant. Based on information number 3, both houses in column E are vacant. So that means what? E2 cannot be considered as a neighbor, right? So either D1 or F1 are occupied. Now E2 without parking, so that is 10 plus 5 into what is the roadside count? That is 1. 3 into, so 3 into it has to be 0, because if I am writing 5 into 1, 3 into has to be 0, otherwise it will not give me 15, it will give me something else. Understood? Have you understood this one? So E2 can be a valid option provided D2, E1 and F2 none of them are occupied. Okay? Possible. Okay, now you see E1 is of course not occupied because it is vacant. Okay, what can be occupied? D2 and F2. So E2 can be possible if both D2 and F2 are vacant. Did you understand this part? Niladri? একটা গন্ডগোল হচ্ছে মিটিংটা, অফিস ফোনে হয়েছে।
বলছো? কি বলছো? স্যার তাহলে নেবারস কি করে কাউন্ট করবে? হুম E1 আর E2 যদি অকুপাইড, হুম E1 আর E2 তো ভেকেন্ট আছে, হ্যাঁ তাহলে যদি E2টাকে আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার E1 আর D2 আর F1 D1 আর F1 D1 আর F1 আমাকে অকুপাইড হতে হবে। যে কোনো একটা, কারণ 3 into 1 করেছি, আচ্ছা, ঠিক আছে? কিন্তু E1টা তো আমার ভ্যাকেন্ট। হ্যাঁ, তো যেটা ভ্যাকেন্ট তারই তো দাম বার করব। তো E1 ভ্যাকেন্ট আছে বলেই তো ওর প্রাইসটা বার করছি। E1 এর চারিপাশে তো একটা জায়গায় D1 আর একটা জায়গায় F1, ঠিক আছে? ওরা দুজন হচ্ছে নেবার, E2 তো ভ্যাকেন্ট, E2 তো নেবার হতে পারে না। মানে E2 এর প্রাইসও বার করতে হ্যাঁ, E2 এর প্রাইস তো বার করছি ওই জন্য। ওই বাবা, আজকে আবার কি করে দেবো? ভোগাবে আপডেট নিয়েছে হয়তো, আপডেট নিলে পরে ল্যাপটপ আমার চলে যায়। Okay, can you see my screen? Ladvi, Shika? Sorry, I got dropped off. Can you see? Can you hear me? Yes, sir. Okay, okay. So E2 can be Yes, sir. possible. Yes. Yes, if D2 and F2 both are vacant. Okay. Now, what about with parking? What about with parking? So with parking, 15 is what? 12 plus 5 into 0 plus 3 into হ্যাঁ সরি সুপ্রদীপ, এই ক্রোমটা হ্যাং হয়ে গেছিলো, ব্যাস ড্রপ হয়ে গেছিলো। ওকে, 15 is 12 plus 5 into 0 plus কি হবে? 12 plus 3 হয়, তাহলে 3 into 1. 3 into 1 means, is E2 possible? 3 into 1? Yes, 3 into 1, that is possible. Okay, so that means 5 into 0 is not possible. Roadside count cannot be 0 for E2 because it is 5 into 1. Okay, so this is not possible. So this is the only thing that is possible, provided D2 and F2 both of them are vacant. Okay, provided both of them are vacant. So from here we are getting that E1 is possible if either D1 or F1 are occupied, and E2 is possible if both D2 and F2 are vacant. Okay. So now let's come to the next information. It says
Okay, so it is given that one such house, that means what in column E, either E1 or E2 will satisfy this condition, not both of them. Okay, now row 1 has 2 occupied houses. Okay, so row 1 has 2 occupied houses. So B1 is already occupied, because see, I said that B2 is possible because A2, B1, C2 are occupied. So as per, so for info 2, okay, so for info 2, B1 is occupied. Okay, why? Because we got that B2 is possible provided A2, B1 and C2 all are occupied, and B1 is a part of row 1, so B1 is occupied, and there has to be another one. See, A1 and C1 is not occupied, because in block XX only B2 was the only candidate who satisfied this 24 lakhs condition, and for that A2, uh, uh, which one, A2, B1 and C2 has to be occupied. If B1 is occupied, A1 and C1 is not occupied. Why? Because in row 1 there are 2 occupied houses, one in each block. So in block XS, B1 is done. So in block YY, which one should be there? Okay, see, E1 can be there or E2 can be there. Now it is given occupied, E1 is not occupied. We found out the price of E1, right? That means E1 is not occupied. But E1's neighbors G1 and F1, either of them has to be occupied. Then only the condition will be satisfied. Did you understand this case, Nilatri? Yes, sir. Ishika? Yes, sir. So E1 is not occupied, I know. That is the reason why we found out the price. But since in row 1, 2 houses are occupied, one in each block, B1 is occupied, that we already got. Either D1 or F1 has to be occupied. If that is the case, that either D1 or F1 has to be occupied, now we had a confusion that which one of E1 and E2 cost 15 lakh. So now the confusion is gone. E1 cost 15 lakh. Not understood? So as per this particular information, the minimum quoted price, right? We got that E1 satisfies the condition of becoming 15 lakh. E2 satisfies the condition of becoming 15 lakh. But any one of them is 15 lakh. That means what? Both of them are vacant, but any one of them costs 15 lakh. Now we saw that if E1 satisfies the condition of being 15 lakh, then either D1 or F1 has to be occupied, right? If E2 costs 15 lakh, then D2 and F2 has to be vacant. Okay. Now the question, now since it is given that in row 1, one house is occupied in each of the blocks, then in block YY, which one will be occupied in row 1? E1 is not occupied. Either D1 or F1 has to be occupied. If either D1 or F1 has to be occupied, then that means E1 satisfies the condition of being 15 lakh, right? If E1 satisfies the condition, then E2 will of course be ruled out, because any one costs. You get my point? So as per this, E1 is occupied. কি হয়েছে? হ্যাঁ, এগরোল খেয়েছো? এই রে, কি অম্বল লাগছে? আমি কি দেবো, হজমের ওষুধ দেবো? দেখো, okay, D1 or F1 is occupied, okay, and this proves, this again implies that E1 costs 15 lakh, okay, cost 15 lakh, and E2 is completely ruled out in this case. E2 is ruled out, okay. Now it is given that both houses in column E are vacant. Okay, fine, we don't bother about that. Each of column D and F has at least one occupied house. Now what does that mean? At least means what? At least means it can be one or more than one. That is the meaning of at least, okay. So each of column D and F has at least one house. You see, if D1, now as per information 3,
সুব্রত আগে ট্রাই করো, আমি তারপর ওটা বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, এই জাস্ট এই বড় এলআর এর অঙ্কটা করে দিই, মাঝখানে ব্রেক করলে পুরো ব্রেক হয়ে যাবে। Okay, so now each of column D and F has at least one houses. Okay, so if D1 is occupied, then D2 or F2 or both has to be occupied. Okay, if F1 is occupied, then D2 or F2 or both has to be occupied. Why it is like this? Why two different conditions that if D1 is occupied? Because see, it was given that in row 1 there are only 2 houses which are occupied. I cannot say that both D1 and F1 is occupied. So if D1 is occupied, then either D2 or F2 or both can be occupied, because it is given at least. At least means one or more than one. So if D1 is occupied, it is known that F1 will not be occupied. But D2 can be occupied, F2 can be occupied. If F1 is occupied, then D1 may not be occupied, but still D2 and F2 can be occupied. Okay. This one is clear, Niladri? This second information, Ishika, Niladri? Each of column D and column F has Yes, at least. yes, sir. Now there is only one house with parking space in block YY. Okay, so one house in parking space. So when we calculated E1, we saw that with parking it satisfied my condition, right? So it is so very clear that we got that as per information 4, okay, E1 has parking. তার জড়িয়ে আছে দেখো। Okay, so E1 has parking, E2 is completely ruled out, forget, and it is given that only one house has parking, only one house has parking space in block YY. E1 satisfied my condition, okay, and it had parking. Okay, so we have lot of information. Okay, so what information we had? We had that B2 has does not have parking, and A2, B2, C2 are occupied, and B2 costs 24 lakhs. Achha, E1 has parking, okay, and either D1 or F1 are occupied. B1 is occupied, right? D1 or F1 is either of them is occupied. E1 costs 15 lakh. We got that if D1 is occupied, D2 or F2 or both has to be occupied, and E1 has parking, etc. We got almost everything. Now we will come to the questions. How many houses are vacant in block X6? So block X6 means over here. How many houses are vacant? See, B2 was vacant, right? B2 was vacant, plus now A2, B1 and C1 were not vacant. A1 and C1 has to be vacant because in row 1 there are only 2 occupied houses. So A1 plus C1, that is 3. Understood this one? Niladri, Shika? कितना खुश है बेचारा, कितना खुश है, हम लोग ये देखे। Okay, now Niladri, what about you? Do you understand these 3 houses to be vacant? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, now which of the following houses is definitely occupied? D2? No. F2? No. B1 is there. Why do we need to think? B1 is occupied. Just write down B1. So C is the answer. How easy, right? বন্ধ করে গেল কেন? বৃষ্টি হলো নাকি? গরমটা কমছে একটু, নাহলে এগ রোল খেতে ভালো লাগবে না গরমে। আবার কি ঢুকছে? সে তো বটেই।
স্যার ওই অঙ্কটা এরা যেরকম ভাবে করেছে হুম এরা একটা অন্য প্রসেসে করেছে, মানে এটা বলছি স্যার। ঠিক আছে, আমি আমি ওটাতে আসছি, দাঁড়া এটা করে নিই, আর জাস্ট দুটো বাকি আচ্ছা আছে, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি এলআরের অঙ্ক, ঠিক তো আছে। এটা মাঝখানে ছাড়লেই পুরো ব্রেক হয়ে যাবে। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। Which of the following হয়ে গেছে জাস্ট, which of the following option best describes the number of vacant houses in row 2, ঠিক আছে। তাহলে রো 2টায় যাই, এটা হচ্ছে রো 2। দেখো A2 B2 তো ভ্যাকান্ট নয়, কারণ B2 was our chosen candidate, and for that A2 B1 and C2 has to be occupied, so A2 B2 was occupied. So number of vacant houses in row 2, তাহলে B2 is a vacant, so B2 is already there. Okay, what else is vacant? E2 is vacant, কারণ বলেই দিয়েছে E2 is vacant. Now there was a condition between D2 and F2. See, D2 can be occupied or F2 can be occupied or both can be occupied. Okay, so the best answer to choose over here is 2. 2 is must. And what else? So if I go to my option, D is the only answer which satisfies 2. I mean 2 is always there, it is not exactly 2, right? If you go back to this design, okay, then you see that B2 and E2 is there vacant, okay, but D2 F2 can any one of them can be vacant, both of them can be vacant, or both of them can be occupied, right? So the option is 2 or something else, right? So the best option that satisfies this condition is 2 or 3, so the answer is D. Okay, now what is the maximum possible quoted price for a vacant house in column E? So column E, now see for E1 we already have 15 lakh. Acha. Yeah, so for E1 we already found it was 15 lakh. We need to find it for E2. Okay, so E2, what will be the condition? If I choose with parking, then first of all let me choose without parking. So 10 plus, okay, 10 plus, see E1 is vacant, so I cannot take E1 as a neighbor. Achha, one roadside is there, so 5 into 1 plus 3 into 2, maximum bar korchi, okay. So 10 plus 5 plus 3 to the 6, that is 21. Okay, if I consider with parking, then 12 plus 5 into 1, okay, I cannot consider with parking. Why? Because in the question it is given there is only one house with parking in block YY, and E1 has already taken that, right? E1 was having parking, this is what we chose, right? With parking, see, with parking option we chose. So E1 has parking, so I cannot take parking for E2, I cannot take this. So what is the maximum price? 21 lakh. So what is the answer for this? 21 lakh. Did you understand this, Niraj Vishika, why I crossed out this one, 12 lakh portion? Yes, sir. Okay, now what is the last question? What is the, I think this is what we did, right? Which block in house in block YY has parking space? It was already given, block YY. So which block has parking space? E1. It was already given.
E1. Did you understand? Yes. Ishika? Yes, sir. Okay. So we will start with profit and loss today. We have completed percentage, we have completed average, and you guys are doing very well in average. Okay, you all are sending doubts. Shitama is flooding with doubts. Okay, so now we will start with profit and loss. Okay, so doubts, coming up of doubts means you are trying out, and today she sent one sum. You will see that average age one. Okay, check out that sum. I have done it with timeline method. Okay, that's a very nice one. Okay, so now we will first of all do Shukmatim sum, and then I will come back to profit and loss. So profit and loss you must be already knowing. Okay, I will start with some type sums. Okay, directly I will start with type sums, and then we will do some more sums. So let me do this. So in the meantime you can again reflect on that LR sum. Okay, you can check that LR sum, you can try to understand it yourself. Okay, if you don't understand somewhere, if you feel there is a gap, let me know. Okay, Supratim করছি. In the given figure, B and C are the না centers. স্যার এটা বলছে না স্যার, এর আগের যে অঙ্কটা আপনি ও আচ্ছা পাঠিয়েছেন আচ্ছা না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা তাহলে বার করো। হ্যাঁ, ওরা খাতা থেকে যেটা, বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার ওরা যেটা করেছে সেটা করছে যে মানে যেখানে দুটো মিড পয়েন্ট আছে তার যে সাইডস গুলো আছে, যেমন ধরুন PQ ইনটু QR, মানে যেটা PO এখানে যেটা করেছে PO ইনটু QR ইকুয়ালস টু OA ইন QO ইনটু QS। ওটা কি ওই মিড পয়েন্ট, ওই যেটা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট? মিড পয়েন্টটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, ওরা সাইড গুলোকে মাল্টিপ্লাই করেছে। হ্যাঁ কিন্তু কেন করেছে সেটা এই জন্য করেছে কারণ দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে সিমিলার প্রুফ করেছি। ঠিক আছে, আমিও সেটাই করেছি, আমিও মাল্টিপ্লাই করেছি, আমি সিমিলারিটি প্রুফ করেছি। তাহলে স্যার যে কোনো মানে ধরুন এইরকম যদি সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটরে যদি অঙ্ক এরকম থাকে তাহলে যে কোনো অঙ্কতে এই সাইডস গুলো এরকম ভাবে মাল্টিপ্লাই করে করা যাবে? না দেখো, যে কোনো সাইড মাল্টিপ্লাই করে দেখো ওরা কি করেছে, ওরা শুধু মেন পোর্শনটাকে দেখিয়েছে, তার ভেতরকার ক্যালকুলেশন ওয়ার্কিংটা করেনি। ঠিক আছে, এটা আমি ওটাই বলছি স্যার যে হ্যাঁ, যে কোনো সাইড মাল্টিপ্লাই করলেই চলবে না, এখানে অ্যাঙ্গেলস এর একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাই স্যার আমি বলছি। আপনি যে অ্যাঙ্গেল, আপনি যে সলিউশনটা করেছেন না স্যার, একবার একটু বোঝান না। হ্যাঁ বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, ওটা ছবি থেকে দেখো, আমি এখান থেকে দেখে বলছি আমার খাতা থেকে। আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়ান স্যার। আচ্ছা, এটা আমি করছি, ছেড়ে দাও, এটা আমি করেই দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা কারণ এরকম ভাবে বোঝানো পসিবল নয়, করছি। আচ্ছা, অঙ্কটাই মনে পড়ছে না কোথায় গেল। টাইপ 6 দেখুন, নাম্বার 10, পেজ নাম্বার তো দাওনি আমার এখানে। হ্যাঁ নিচে আছে দেখুন, পেজ নাম্বার হচ্ছে 833। হ্যাঁ পেয়েছি, এই যে। সো পিকিউ আর এস ইজ আ সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটর, আর এই সাইডগুলো দিয়ে দিয়েছে আর বলেছে পিআর বাইসেক্টস কিউএস। ঠিক আছে, পিআর কিউএস কে বাইসেক্ট করছে, তার মানে কি এই দুটো সাইড ইকুয়াল। ঠিক আছে, এবার দেখো এই দুটো অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল কেন, ভার্টিক্যালি অপোজিট। ঠিক আছে, না না
আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা ইজ ইকুয়ালস টু এই অ্যাঙ্গেলটা, কেন? কারণ এই আর্ক পি কিউ এই অ্যাঙ্গেল দুটো সাবটেন্ড করেছে। কোনটা রাখবো বলুন? এই যে পি এস কিউ আর পি আর কিউ এই দুটো অ্যাঙ্গেল, দিস টু অ্যাঙ্গেলস হ্যাভ বিন সাবটেন্ডেড বাই পি কিউ আর্ক। এই যে আর্কটা পি কিউ আর্কটা সাবটেন্ড করেছে পি এস কিউ আর পি আর কিউ। আচ্ছা স্যার এখানে তো আমরা জানি যে না এখানে তো আমরা জানি যে সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটরে অপোজিট সাইড গুলো ইকুয়াল। না অপোজিট সাইড ইকুয়াল কোথায়? অপোজিট সাইড ইকুয়াল নয়, এটা কে বলেছে? মানে অপোজিট অ্যাঙ্গেল গুলো ইকুয়াল। অপোজিট অ্যাঙ্গেলও ইকুয়াল, অপোজিট অ্যাঙ্গেল সাপ্লিমেন্টারি, অ্যাড করলে 180 আসে। আচ্ছা ইকুয়াল নয়, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ অপোজিট হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ হ্যাঁ। সাপ্লিমেন্টারি। এটা এই সেম আর্ক পিকিউ আর্ক থেকে এই দুটো অ্যাঙ্গেলস এসছে বলে তাই এরা ইকুয়াল। আচ্ছা পিকিউ আর্ক থেকে এই থেকে বাড়াচ্ছে তো? হুম হুম পিকিউ আর্কটা এক্সটেন্ড করছে আর এতে। হ্যাঁ পিআরএস আর এখানে আপনার পিকিউ পিএসকিউ, মানে এই আর্ক থেকে পিকিউ আর্ক থেকে এই দুটো অ্যাঙ্গেল এসছে। একটা এস যাচ্ছে একটা আর এ যাচ্ছে, রাইট। আচ্ছা এবার আচ্ছা এই যে এস আর এই আর্কটা, এই এস আর্কটা আর থেকে একটা আপনার যাচ্ছে কিউ তে, এখানটা একটা যাচ্ছে পি তে। আচ্ছা কিউ আর থেকে, হ্যাঁ আচ্ছা কিউ আর থেকে একটা যাচ্ছে ওই এদিকে পি তে, আর একটা যাচ্ছে এদিকে এস এ তে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা এবার দেখো পিএস থেকে এটা আর এটা, পিএস থেকে একটা যাচ্ছে কিউ তে। ঠিক আছে। এবার দেখো তাহলে ইন ট্রায়াঙ্গেল PAQ and triangle SAR P, আচ্ছা এখানে আমি A লিখেছিলাম, সো POQ PAQ and SAR এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলে দেখো অ্যাঙ্গেল PAQ is equal to SAR, ওকে ভার্টিক্যাল অপোজিট। POQ অ্যাঙ্গেল POQ ইকুয়ালস টু, আমি ওটাকে ও ধরেছি স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, SOR ঠিক আছে, ভার্টিক্যাল অপোজিট। আচ্ছা এবার দেখো অ্যাঙ্গেল PQA is equal to অ্যাঙ্গেল ARS, দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল, PAQ ARS দুটো ইকুয়াল, এই যে ডায়াগ্রামে মার্ক করেছি। অ্যাঙ্গেল OP অ্যাঙ্গেল PQA, হ্যাঁ PQ এই যে অ্যাঙ্গেলটা ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ARS, ঠিক আছে। দুটো অ্যাঙ্গেল প্রুফ করে দিলে এরা সিমিলার। এবার সিমিলার হলে আমি এদের করেসপন্ডিং সাইডসগুলোকে প্রপোর্শনাল বলতে পারবো, তার মানে কি PA যদি নিই এই PQA ট্রায়াঙ্গেলে, তাহলে ARS ট্রায়াঙ্গেলে P এর করেসপন্ডিং কি হচ্ছে, আচ্ছা দাঁড়াও এটাকে একটু অন্য ডিজাইন দিতে হবে, এটাকে 5টা দিয়ে দিই, ঠিক আছে। তাহলে PA দেখো 4টে আর 5টা এই লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে এই সাইডে কে আছে AS। আচ্ছা আবার PAQ ট্রায়াঙ্গেলে AQটা যদি নিই, তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলে কে PQ আছে ডিভাইডেড বাই SR। হ্যাঁ PQ তো SR তো স্যার। PQ SR, আর PQটা লিখিনি এখন, তাহলে লিখছি PQ is equals to SR, ঠিক আছে। PQ ইকুয়ালস টু SR, আর এইদিকে আপনার PA POটা কার হবে স্যার, মানে PAটা ASটা স্যার কি করে হচ্ছে? PAটা এ দেখো 4টে লাইন আর 5টা লাইন ওলা অ্যাঙ্গেলের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে। তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলে কে ওরকম অ্যাঙ্গেলের উপর দাঁড়িয়েছে AS, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে PA বাই AS ইকুয়ালস টু AQ বা AR ইজ ইকুয়ালস টু PQ বাই SR। এবার কিছু কিছু ভ্যালুজ আমাকে কোশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে, এবার দেখো আর এদিকে AQ আপনার
আর কিউ এস আবার ইকুয়াল এটা বলে দিয়েছে এ আর পি এ 14.4 divided by 9/6 দিয়ে দিয়েছে ভ্যালুটা, হুম। পি কিউ আর এস এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো কিছু? হ্যাঁ 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 তাহলে এই পোর্শনটা যদি আমি নিই, তাহলে আমি এ এস প্লাস এ আর কাটাকুটি করলে আমি পাবো হচ্ছে 3/2। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে উল্টে দিলে এ আর বাই এস হচ্ছে 2/3। আমাকে বার্তাটা করতে দিয়েছে what is the length of পিএস, PS পিএস এর লেন্থ বার করতে বলেছে। তাহলে আমি এটা পেলাম এ আর এস। তাহলে এই আরটা তো তাহলে বার করা দরকার ছিল না। এ আরটা আমার লাগবে, এ আর বাই এস এটা লাগবে যখন আমি পিএস এর সাইডটাকে যখন আমি ইয়ে করব। ঠিক আছে, ইন ট্রায়াঙ্গেল পিএস এবার অ্যান্ড কিউএআর, ইন ট্রায়াঙ্গেল পিএস অ্যান্ড কিউএআর। ঠিক আছে, এতেও দেখো অ্যাঙ্গেল পিএস অ্যান্ড কিউআর ইকুয়াল ভার্টিক্যালি অপোজিট। আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল এপিএস ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল একিউআর, এদেরকে অলরেডি ইকুয়াল প্রুফ করে দিয়েছি, তাহলে এরা সিমিলার। তাহলে করেসপন্ডিং সাইডগুলো কী হবে? পিএস, পিএস এই যে এই দুটো সাইডের অ্যাঙ্গেলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ডিভাইডেড বাই কিউআর। স্যার এখানে তো অ্যাঙ্গেল এসপিকিউ মানে এসপিএ ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল কি অবস্থা! আর কিউ। হ্যাঁ, কি বলছো বলো? স্যার এখানে অ্যাঙ্গেল পি আর অ্যাঙ্গেল কিউটা তো সিমিলার। অ্যাঙ্গেল পি আর অ্যাঙ্গেল কিউ কিউ হ্যাঁ সিমিলার ঠিক কি? আছে, ইকুয়াল, হ্যাঁ। মানে তাহলে হ্যাঁ দেখো মানে করেসপন্ডিং ইকুয়াল সাইডগুলো কি আছে, হচ্ছে? ঠিক আছে। পিএস বাই কিউআর, পিএস বাই কিউআর ইকুয়ালস টু এপি, ইকুয়ালস এপি বাই একিউ, তিনটে ঠিক আছে। ইকুয়ালস টু এস বাই এআর। ঠিক আছে, এবার দেখো আমার জিনিস চলে এলো। পিএস আমাকে বার করতে হবে, এস বাই এআর হচ্ছে আমার 3/2, আর কিউআর পিএস আমাকে বাই দিয়েছে কিউআর 12.4। বার করতে হবে। হয়ে গেল, ওই জন্যই এস বাই এআরটা দরকার ছিল, বুঝতে পেরেছো এবার? বুঝতে পেরেছো কোনখানটা ডাউট বলো? পিএস কোনখানটা বুঝতে পারছো না বলো, তাহলে তাড়াতাড়ি বলে দিতে পারবো। কোনটা? এই করেসপন্ডিংটা? ঠিক আছে, তুমি এটা বোঝো, আমি একটুখানি এটা বুঝিয়ে আসছি। আচ্ছা, so we'll start with profit and loss. Okay, so profit you already know SP minus CP. কিসের ওয়ার্কিং? না, হ্যাঁ আমার খাতায় আছে, মানে খাতায় তো বুঝতে পারবে না, সেটা আমি নিজের বোঝানোর মতো করেছি, কিন্তু রেকর্ডিংটা আছে।
রেকর্ডিংটা আছে তো, ওখান থেকে তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে কপি করে নিতে পারো। কিন্তু দেখো এলআর বুঝে করবে, এটা এলআর এর কোনো নিয়ম নেই, আমি বারবার বলছি এলআর এর কোনো নিয়ম নেই। ওকে Ishika Niladri, there is actually no rules for doing LR. Okay, the only rules is practice different patterns, that's it. This is a sum on arrangement, can you imagine? Okay, we did sum on linear arrangement, circular arrangement we did, but this is a sum on arrangement, but it is totally different. Okay, so there is actually no specific rules of LR. Okay, so profit is SP minus CP, loss is CP minus SP, this you already know. Now what about if these formulas you already know. If CP is given, P% is given. Okay, so SP is CP plus P% of CP. That means for increasing CP by P%. Okay, increasing CP by P%. If CP is given and L% is given, then SP is CP minus L% of CP, decreasing CP by L%. Niladji, I know Ishika has already done a lot of sums on this. Niladji, do you understand this? Yes, sir. So if Yes. if every element has a CP, right, and you have made a profit percentage, so that means you have increased the CP by P% and the result is the SP. Okay, if there is a CP and there is an L%, that means what, you have reduced CP by L% and that is the SP. Okay, now there is a profit percentage formula. সুব্রত তুমি দেখো, তারপরে আমি এই জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো বুঝি, আমি আবার আসছি অঙ্কটা। SP minus CP into 100%, ওটাকে একটু মানে নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, অঙ্কটা কিন্তু ডিফিকাল্ট নয়, ঠিক আছে, ওটা একটু বড় আর কিচ্ছু না। SP minus CP by CP into 100%, loss is CP minus SP by CP into 100%. That's it, got it? So profit and loss formula you already know, nothing to explain, but what we need to understand is there are certain type of sums which we have to follow some pattern. Again, we have to follow things into pattern, okay, so that we can do them easily. So I have collected such type of pattern typical sums. Niladji, how is the weather in your place? Is it very hot or is it raining? Niladji, can you hear me? Hello. Yes. Yes, I can hear you, Niladji. Hello. So it like Your voice is breaking. I think maybe because of your internet. I don't know, maybe it can be my internet also. It started raining so heavily here. হ্যাঁ স্যার পেয়েছি, হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, আর এই অঙ্কটা যেটা দিলাম, ওই সাজানোটা শুধু একটু দরকার ছিল লাস্টের হ্যাঁ রেশিওটা। হ্যাঁ, ওই জন্যই ওই মিড পয়েন্ট ওটা দিয়েছে, দুটো ট্রায়াঙ্গেল, আমি প্রথম ট্রায়াঙ্গেলটাকে ইউজ করছি ওই সেকেন্ড ট্রায়াঙ্গেলের সাইডটা বার করার জন্য, বুঝতে পেরেছো? তার মানে স্যার যদি এরকম সাইক্লিক কোঅর্ডিনেটরে যদি এইরকম কোনো অঙ্ক থাকে, হ্যাঁ, তাহলে ওই শর্টকাট স্টেপটা তাহলে করা যেতে পারে। দেখো শর্টকাট হচ্ছে একটা ডেরিভেশন, ঠিক আছে, আমি যে এই ক্যাটের এত শর্টকাট করছি না, এগুলো কিছুই হাতে করে না, এগুলো জাস্ট ডেরিভেশন। মানে কীরকম বলো তো, ধরো তুমি একটা রেস্টুরেন্টে গেছো, তুমি একটা খাবার অর্ডার করতে চাও, তুমি নিশ্চয়ই রান্নাঘরে ঢুকে
সে কুককে বলবে না যে তুমি এই জিনিসটা বানাও, রাইট? তুমি বাইরে দাঁড়াবে, সেই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে বলবে, তোমার জিনিস হাতে চলে আসবে। সো ফর ইউ দ্যাট ইজ আ শর্টকাট। তুমি তো রেস্টুরেন্টে ঢুকে, রান্নাঘরে ঢুকে কুটনো কুটে রান্না করতে বেরোবে না, ওটা হচ্ছে লং কাট। কিন্তু ওই জিনিসটা তো হচ্ছে ভেতরে, ওটা না হলে তো তুমি তোমার খাবারটা পাচ্ছ না। তো শর্টকাট ইজ নাথিং বাট, আই মিন ইট ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাকশন অফ দ্যাট লং কাট, ঠিক আছে? এবার এই শর্টকাট তুমি এরকম কত শর্টকাট মুখস্থ করবে? এই সাইক্লিক কোয়াড্রেটের জন্য এইটা, এই একটা এই অঙ্কের জন্য একটা শর্টকাট করলে, আবার একটা অঙ্কের জন্য আবার একটা শর্টকাট। শর্টকাট কিছুই না, এগুলো হচ্ছে সব ডিরাইভড, ঠিক আছে? ওই লাস্টে হয়তো এই পোর্শনটা ওরা করেনি, ওরা জাস্ট ওই মাল্টিপ্লিকেশনটুকু করে দিয়েছে। এখানে একটা মাল্টিপ্লিকেশনে তুমি ফর্মুলাটা মুখস্থ করে নিলে, ঠিক আছে? পরে আবার একটা এরকম সাইক্লিক কোয়াড্রেটের অঙ্ক এলো, সেখানে একটু ডিফারেন্ট, কি করবে? তুমি জানো যে এই অঙ্কটা আসলে আমি এটা করব, ওই অঙ্কটা আসলে কি করবে? কটা শর্টকাট মুখস্থ করবে? এইটা এটা এই পার্টিকুলার অঙ্কটার জন্য আমার মনে হয় কোনো শর্টকাট দেবে, যেটার জন্য দরকার আমি সেটা তোমাকে বলে দেবো। আর শর্টকাট মানে হচ্ছে ফর্মুলা, যেগুলো আমি তোমাকে আগের দিনকে বললাম, যেটা দিয়ে ওই পলিগনের ওই দুষ্টু উদ্ধার হলো, ওইটা। ব্যাস ওইটাই। এর বাইরে শর্টকাট করো না, মানে তুমি পরীক্ষা ফেসে যাবে। পাট করে তুমি পরীক্ষার সময় মনে পড়লো না কোনো একটা কারণে, কোনটা মাল্টিপ্লাই করবো, কোন সাইডটা, এইটা ইন্টু এটা না ওটা ইন্টু এটা, আর তুমি লং কাট প্র্যাকটিস করোনি, তুমি লজিক জানো না, ব্যাস ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, ওই যে অঙ্কটা বাড়ালাম ওটা ট্রাই করো তাহলে। আর টিয়ার 2 এর অঙ্ক, টিয়ার এসএসসি সিজিএল এ টিয়ার 2 তে দুটো পেপার থাকে, ম্যাথস আর তোমার ভার্বাল এবিলিটি বোধহয়, ঠিক আছে? এখানে ম্যাথসটা একটু না, লম্বা ভার্বাল থাকে। এবিলিটি থাকে না, এখন চেঞ্জ হয়েছে, আগে ছিল না। আচ্ছা, ওকে, সো লেট আস ডু দিস সাম। হ্যাঁ, ওই যে পরের অঙ্কটা পাঠালাম ওটা করো, তারপরে এসে আবার সলভ করছি। জিওমেট্রির অঙ্কতে না শর্টকাট লাগানো খুব রিস্কি। কেন বলো তো? জিওমেট্রিতে এই একটা লাইন, ওই একটা অ্যাঙ্গেল, ওখানে একটা পয়েন্ট, সেই জায়গায় ধরো এই প্রফিট অ্যান্ড লস, অ্যাভারেজ, এগুলো তো বড় বড় মানে তোমার প্যারাগ্রাফের মতো অঙ্ক, এদের প্যাটার্নগুলো মনে রাখাটা ইজি, বুঝলে তো? কারণ জিওমেট্রিতে সবই অঙ্ক একরকম দেখতে, এর একটা ওখান থেকে লাইন বেরোচ্ছে, ওর একটা ওখান থেকে পয়েন্ট বেরোচ্ছে, কি করে মনে রাখবে তুমি? সেই জায়গায় অ্যাভারেজের, যেমন আগের দিনকে শেখাচ্ছিলাম, তুমি দেখবে ভিডিওতে, এক একটা অঙ্কর সাউন্ডই আলাদা, ঠিক আছে? দেখতেই আলাদা, খুব ইজিলি মনে রাখা পসিবল। ওকে, প্লিজ ডু দিস সাম। প্রবলেম নাম্বার 6.3, a shopkeeper sells 2 items at the same price. Okay, this is a pattern. যেমন দেখো সুপ্রতিম, এই অঙ্কটা দেখো, a shopkeeper sells 2 items at the same price. If he sells one of them at a profit of 10% and the other at a loss of 10%, find the percentage profit loss. This is a pattern. Okay, how we will remember that pattern? The shopkeeper is selling 2 items, so you can visualize this pattern. Okay, this particular pattern you can visualize that there is a shopkeeper, he is selling 2 items, one at a profit of 10%, other at a loss of 10%. So this profit and loss, both of the values are same. Okay, so this is a pattern which can easily be remembered if I just visualize this. How will you visualize a geometrical figure? How will you remember that? Okay, this is easy to remember. So shopkeeper, remember, this is a pattern where one person is selling 2 এটা তো items. নো প্রফিট নো লস। না না, আছে নো প্রফিট নো লস, অত ইজি, এমনি এমনি দিয়েছে ক্যাটে, সব আছে, ঠিক আছে? নো প্রফিট নো লস না, এটা প্লাস 10% মাইনাস 10% নয়, ঠিক আছে? So 2 items are there of the same price, one is selling at 10% profit, another one is selling at loss 10%. Find the profit or loss percent. Remember one thing, for this type of sum, okay, for this type of sum, you will always have loss. You will always have loss. Yes, you will not take anything. 100, মাইনাস 200, nothing. 1% লস। আরে না না, minus 1% নয়। So for this there is a direct formula. The reason why I'm saying direct formula, because this particular sum will be used as part of different other sums. Okay, follow. Sir, here we can take SPS rupees 100. You can do that, you can try that. ঠিক আছে, 10:30, হ্যাঁ ঠিক আছে, কালকে সকালে যেতে পারো তুমি, অসুবিধা নেই, আমাদের অনেকগুলো ঘর আছে।
তোমাকে এই নতুন বইটা কিনেছি, এটা দিয়ে দেবো, অরুণ শর্মাটা খুলে দিয়ে দেবো, খাতা আমার প্রচুর আছে, তোমারও আছে। Okay, so in this type of sum it is always a loss percent. So what you will do, you will just put this value, okay, if these two values are same, just put this value divided by 10 square percent, okay. এটা তো স্যার -1%ই তো, মানে 1% লসই তো হলো। 1% loss, হ্যাঁ তাই তো বললাম, আমি মাইনাসটা মানে ওই আচ্ছা। এটা করেছিলাম বলে, বাট 1% লস। so 1% loss, এই শর্টকাটে জানতে? না আমি অন্য শর্টকাটটা আচ্ছা, জানতাম, আচ্ছা, +10 -10 10 × 10 বাই ও মানে আচ্ছা, আচ্ছা, 100 বাই 100। ঠিক আছে, ঠিক আছে। So what you will do, just put any of these values, because both of the value has to be same. Now as I told you, the shortcuts always have special cases, okay, it always is criteria. So what are the criteria? Two items, same price, and the value of profit and loss are same. So loss, value of loss divided by 10, this 10 is fixed, this 10 is not these 10s, 10 is fixed, and whole square, and the answer is always a loss percentage. Okay, understood? Niladri, Ishika? 2 आइटम ही होता है। 2 items, yes, this pattern has to be fixed. Yes. Are you Yes. still taking 100, Ishika? Yes, sir, I did it with the 100. Don't do that, don't do answer that. in error. Don't do that, don't do that, please don't do that. Okay, okay, now based on this sum only, we have 6.4. Please try out this sum. Sir, you asked about the weather, no, that time. Yes, yes, yes. Yeah, it's pleasant now. It's a monsoon has already started. So weather is good now. Okay, so 6.3 I did, 6.4 is based. Now as I told you that 6.3 will come as a part of another sum, okay, and 6.4 completes that. Okay, so it is given for a problem 6.3, find the value of the loss incurred by the shopkeeper if the price of the selling price is 160. Okay, so find out this one. You already have the loss percent, please find out the loss incurred. Okay, হ্যাঁ নীলাদ্রি, সুপ্রতিম, এই অঙ্কটাই আসছে তাহলে। $71 বললাম না? In the given figure, B and C are the centers of the two circles. ADE is the common tangent drawn to the two circles. Find if the ratio of the radius of both the circles is 3:5 and AC is equals to 40, then what is the value of DE? Okay, so okay, fine. So let me draw. Let me join this. Right now, I know that a radius is always perpendicular to the tangent. Right, radius is always perpendicular to the tangent. স্যার এক সেকেন্ড দাঁড়ান। Sir, answer is 1.6. No, So इसमें पहले CP निकालना, उसके बाद लॉस निकालना होगा। देखता हूँ, रुको 1 मिनट, मैं जस्ट इसमें फोकस कर रहा हूँ। স্যার এসিটা এখানে 40 আছে, তার মানে স্যার এটা যদি A to B আর পারফেক্টলি একটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, সো AD B বাই to C, AE, তাহলে ওটাকে রেশিওতে ভাঙতে পারি তো?
x হচ্ছে 2, PC হচ্ছে 10। স্যার এডি বাই এ করলেন কেন? বলছি জাস্ট আমি এটা ফাস্ট করে নিই। ও আচ্ছা, ওটা তো ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা। দেখে নাও আনসারটা 3। আনসারটা 3 তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক সেকেন্ড স্যার দেখছি। এটা কারেন্ট না লেগে এত অবধি জল হয়ে গেছে বাবা। হয় না বৃষ্টির জন্য এই শনিবার রোববার স্টুডেন্টদের পড়তে আসা খুব ডিফিকাল্ট। So 3.17. 3.23। এই রে, আচ্ছা। ঠিক আছে সুপ্রতিম, এটা কপি করো, আনসারটা চেক করো, তারপর এটা বোঝাচ্ছি। খুব ইজি সাম, এটা খুব ইজি, এটা জাস্ট সিমিলারিটি, পুরোটাই সিমিলারিটি। এটা এটা বোঝার চেষ্টা করো, এটাই হচ্ছে তোমার টাস্ক, ঠিক আছে? এটা বুঝে আমাকে বোঝাও কি বুঝলে। Okay, from the problem 6.3, find the value of the loss incurred by the shopkeeper if the selling price is fine. So loss incurred by the shopkeeper, selling price is given as SP is given as 160. Okay, শ্রীতমা না বুঝতে পারলে বলবে কিন্তু, ঠিক আছে? So SP is equals to what? I know CP minus L% of CP. What is the SP? 160. Taking CP common, 1 minus what is the L%? 1 by 100. ঠিক আছে? That is 160 into 100 divided by 99. Right? So what is the loss? Loss is SP minus CP. What is the SP? 160. ঠিক আছে? That is 160 into 1 by 99. ওহো, এই বেলু স্টেশনে একটু বৃষ্টি হলে ব্যাস লোড। স্যার এখানে তো দুটো আইটেম। হ্যালো, হ্যাঁ দুটো আইটেম, রাইট রাইট। তো তার জন্য মাল্টিপ্লাই করতে হ্যালো, হবে আমাকে। হ্যালো, আমি শুনতে পাচ্ছি। 320 করতে হবে না ওটাকে? হ্যাঁ, ওটাকে 320 করতে হবে, বিকজ 1% লসটা, মানে আমি এরকম ভাবে করেছি 320। এই আচ্ছা, তো আমি একটার জন্য বার করলাম, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি বলেছে? বাট এই লসটা তো টোটাল 1%টা তো টোটাল 2 আইটেমস এর উপরে, তাই না? হ্যাঁ দুটো আইটেমের ওপর না, কিন্তু লসটা দুটো আইটেমের ওপর হলেও তোমার লসটা তো পার আইটেমের ওপর বেরোচ্ছে, মানে ওর ওভারঅল পার্সেন্টেজ লস হচ্ছে 1%, ঠিক আছে? এবার আমি যখন হ্যাঁ, সেটা তো এসপিটা দুটো নিয়েছি, আইটেমের উপরে। না আমি যখন এসপিটা নিয়েছি, এই যে এসপিটা যেটা দিয়েছে
ঠিক আছে, ইফ প্রাইস অফ সেলিং ইচ আইটেম ইজ 160, ঠিক আছে, এক একটা সেল করে 160, এক একটা এসপি হচ্ছে 160, ওর ওভারঅল মানে এই 10% প্রফিট আর 10% লসের তোমার রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে 1% লস. So if I do 10% profit on one and 10% loss on one, and then if I find out the CP of each one of them, and then if I না আলটিমেটলি তো লসই হবে. আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি এদের তোমার সিপি গুলো বার করি তাহলেও আমার যা আনসার আসবে এই 1% লসটা নিয়েও আমার সেম আনসার আসবে. বুঝতে পেরেছি নীলাদ্রি? So this 1% loss actually encapsulates this 10% profit and 10% loss on each item. মানে ওর আলটিমেট যে ওর ট্রানজাকশনটা হয়েছে দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 1% লস অন ইচ অফ দ্য আইটেম. মানে ধরো একটাতে ও 10% প্রফিট করেছে আর একটাতে 10% প্রফিট লস করেছে, কিন্তু ওভারঅল ট্রানজাকশনটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওই এক একটা আইটেমে 10% প্রফিট 10% লস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 1% লস ইন বোথ অফ দেম, ইন ইচ অফ দেম. বুঝতে পেরেছো? So that is why SP of one item is given 160 and we got CP of one item. Now you multiply 320 by 99. Okay, if you divide it, it will come around 3.23. এই বৃষ্টির দিনগুলো এরকম বৃষ্টি এসে গেলে অনলাইন করে নেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ সেই আজকে সকালেই দেখলে না, সকাল থেকে বৃষ্টি. আজকে একটা মেয়ে এসে পড়তে মাখলা থেকে, মাখলা জানো, ওখান থেকে পড়তে এসে 3টে অটো চেঞ্জ করে, সে বৃষ্টির জন্য ওই অবস্থাতেই এসছে. কলকাতায় বর্ষা স্টার্ট হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ স্টার্ট হয়ে গেছে. আমি তো কালকে তো ডিএলএফ মানে নামলাম, আমার ওখান থেকে মানে স্টপেজ থেকে নিয়ে অফিস অব্দি যেতে এখানটা পুরো ভিজে গাব, আর ওই নিয়ে এসিতে ছিলাম, মানে শিভারিং হচ্ছে. ওকে প্লিজ ট্রাই আউট দিস ওয়ান. এটা খুব বড় প্রবলেম, আমারও সেম. আবার আর একজন বলে যে ছাতা নিয়ে যায়নি, অফিস গেছে ছাতা নিয়ে যায়নি. হ্যাঁ হরিদাস পাল, সে আমাকে ধরে বলে একটু ওই বিল্ডিংটা পৌঁছে দিন. আর কি বলবো আমি, আমার একটা সিঙ্গেল ছাতা, তার মধ্যে আর একজন ঢুকলো, আমার এই সাইডটা পুরো ভিজছে, মানে আমার ছাতাটা নেওয়া না নেওয়া সমান হয়ে গেল. আর আইটিতে সবাই ভদ্র বিহেভ করে, আমি বলতেও পারবো না, না দেবো না. ওই আইটির লোকগুলোকে ঠেলে বাসে তোলো, ওদের আসল চেহারাগুলো বেরোবে. অফিসের ভেতরে খুব এক্সকিউজ করবে যে বাসে ঠেলে তুলে দাও একটা ব্যাস. বাস আর মেট্রোতে সবাই এক, সবাই একই. এখানে তো র্যান্ডম লোকজন লিফট চায়, র্যান্ডম মানে ও বাবা তাই নাকি? যখনই বেরোবেন র্যান্ডম মানে রাস্তাতে. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি নতুন দেখলাম এখানে. মানে আমাদের ওখানে তো লিফট লোককে চাইতে পারি না, এখানে বাইকে করে যাবে যে এরকম জাস্ট থাম, হাইওয়েতে যেরকম থাম দেখায় না ওরকম থাম দেখিয়ে দেবে. ও বাবা. ওকে 6.5টা ট্রাই করো. আমি প্রচুর টাইপ সাম জোগাড় করেছি তোমাদের জন্য, পড়ানোর জন্য টাইমটা শুধু দরকার. এটা হচ্ছে সিমিলার টাইপ অফ অঙ্ক করো. হ্যাঁ সুপ্রতিমের অসুবিধা হতে পারে নেটটা, আমারই অসুবিধা হচ্ছে, নেটটা স্লো হয়ে গেছে. স্যার অঙ্কটা না মাঝখানে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে. দেখো হারিয়ে যাওয়ার কিছু নেই, এই বড় অঙ্কগুলো একটু একটু করে প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে? তারপরে ভেতরে তুমি এতদিন ছোট ছোট টিয়ার ওয়ানগুলো করাচ্ছিলাম আমি, ঠিক আছে? এগুলো ছোট ছোট টুকটুক করে হয়ে যাচ্ছে, এইগুলো একটু বড়. মানে কি হচ্ছে, তোমাকে যেটা বার করতে দিচ্ছে সেটা বার করার জন্য তোমাকে অন্য একজনের সাপোর্ট দরকার. ওই সাপোর্টিং স্ট্রাকচারটা বার করে তারপর যেটা জিজ্ঞেস করছে সেটা বার করতে হবে, দ্যাটস ইট. তো এখানে দেখো আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে কি বলেছে, রেডিয়াসটা হচ্ছে 3:5. এখানে এডি বাই এইটা কি করে করলেন সিমিলারিটিটা? বলছি আগে রেডিয়াস গুলো কি বলেছে, রেডিয়াসের রেশিও হচ্ছে 3:2, রাইট? তাহলে
ডিবিটা হচ্ছে 3x, ইসিটা হচ্ছে 5x, তাই তো? কেন x নিলাম? রেশিও দেওয়া ওটা থাকলে কি আমরা করে x x নিই, এটা রেশিও নিয়ম। যদি কোনো জিনিস রেশিও দেওয়া থাকে, ডিবিটাকে কি করে নিচ্ছে? কারণ ডিবিটাই তো হচ্ছে রেডিয়াস, এই ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা, ছোট সার্কেলটা ডিবিটা রেডিয়াস। এখানে যদি ধরো আমি এটাকে পি নিই, তাহলে বিপিটা রেডিয়াস, আর সেন্টার থেকে যে লাইনটা চলে যাচ্ছে সার্কামফারেন্সে সেটাই তো রেডিয়াস, তাই না? তাহলে তো পিসিটা স্যার রেডিয়াস, এখানে যে পিসিটাও রেডিয়াস। হ্যাঁ পিসিটা বড় ট্রায়াঙ্গেল, বড় সার্কেলের রেডিয়াস, পিসিটা রেডিয়াস 5x, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার দেখো, এই স্ট্রাকচারটা দেখেই আমি বুঝতে পারছি এটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। এটা এখানে প্রুফ করতে বসবে না এক্সামে কখনো, ঠিক আছে? এই নলেজটা ক্যারি করতে হবে, দিস ইজ আ সিমিলার এখানে তো ট্রায়াঙ্গেল। অ্যাঙ্গেল, এখানে তো কি এটা অ্যাঙ্গেল সাইড কি? এডিবি আর এইসি, এই দেখো 90 ডিগ্রি আছে, আর এই হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেলটা কমন, অ্যাঙ্গেল এটা বাস হয়ে গেল। কমন। হ্যাঁ, বাস আমার এইটুকুনি দরকার সিমিলারিটির জন্য। এবার আমি করসপন্ডিং সাইডসগুলো কি করছি, এডি বাই এই ইজ ইকুয়ালস টু এবি বাই এসি ইজ ইকুয়ালস টু ডিই, নয় এটা হচ্ছে, এটা সরি ডিই নয়, এটা ডিবি, ডিবি ভুল করে লিখে দিচ্ছিলাম ডিবি, ওই কোশ্চেনটা দেখে ডিবি লিখে দিচ্ছিলাম, ডিবি বাই ইসি, ডিই বাই ইসি। ডিবি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ডিবি বাই ইসি। হুম, হ্যাঁ, এবার ওকে। আচ্ছা এবার দেখো এডি বাই এই ইসি যেমন এর আছে ভ্যালুটা তেমন, তো দিয়ে দিয়েছে। এবি হচ্ছে এসি মাইনাস বিসি, এবিটা, ঠিক আছে? এই যে এসি মাইনাস বিসি, এসিটা কত হচ্ছে 40, মাইনাস বিসিটা হচ্ছে 8x, রাইট? বুঝতে পেরেছো? 40 মাইনাস 40 মাইনাস 8x, আরে এটা তো সিম্পল জিনিস, এবিটা হচ্ছে এসি, বাবা, আরে এবিটা এই গোটা লাইন এসি থেকে বিসি মাইনাস করে দিলাম, সো দ্যাট ইজ 40 মাইনাস 8x। বিসিটা 8x কি করে? বিসিটা তো 5x হওয়া তো উচিত। বিসিটা হচ্ছে বিপি প্লাস পিসি, বিসিটা এখান থেকে বি থেকে নিয়ে সি অবধি দুটো রেডিয়াসের অ্যাডিশন, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। 8x ডিভাইডেড বাই এসি, কত? এসি হচ্ছে 40, ডিবিটা হচ্ছে ডিবি বাই ইসি, ডিবি বাই ইসিটাই হচ্ছে রেডিয়াসের রেশিও, সেটা হচ্ছে 3/5, ঠিক আছে? এবার এই পোর্শনটা নিলাম, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম, এক্স বেরিয়ে গেল, এক্স যে বেরিয়ে গেল, ইসি বেরিয়ে গেল, সেটা হচ্ছে 5 × 10, এসিটা বেরিয়ে গেল, এসি কত? এসি তো অলরেডি দেওয়া আছে 40, তাহলে আমার কাছে ইসি আছে, আমার কাছে এসি আছে, আমি এই বার করতে পারবো পাইথাগোরাস অ্যাপ্লাই করে। সেটা করে আমি কি পেলাম? 10√15। ওটা ডিবি বাই ইসিটাকে 3/5 লিখেছেন না 3x/5 লিখেছেন? 3x/5x লিখলে তো কেটে যাবে x, এটা তো রেশিও, তাই 3/5 লিখেছি। ঠিক ওকে, আছে। আচ্ছা এবার তাহলে দেখো, এবার আমি এখান থেকে পেয়েছিলাম কি, এডি বাই এ ইজ ইকুয়ালস টু ডিবি বাই ইসি, ঠিক আছে? তাহলে এডি বাই এই, ডিবি বাই ইসিটা কি? ডিবি বাই ইসিটা হচ্ছে 3/5। স্যার এটাকে আপনি ক্রস মাল্টিপ্লাই করেছেন? কিছু ওই ক্রস 40 মাল্টিপ্লাই মাইনাস করিনি, 8x ডিভাইডেড কিছু, 40। কোনটা এইটা? হ্যাঁ, এটা সব কেটেই যাচ্ছে, 8 আমি কমন নিলাম, 8 5 যা 40, 5 5 কেটে গেল, তাহলে এক্সট্রা এলো 2। আরে এটা তো একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন, এটাও কি একদম ভেঙে বোঝাতে হবে বলো? 8টা কমন নিলাম, ব্র্যাকেটের মধ্যে 5 মাইনাস x, ক্যালকুলেশনটা করিনি। নিচে 40, 8 1 যা 8 5 যা 5 5 দু সাইডে কেটে গেল ডিনোমিনেটর থেকে, 5 মাইনাস x ইকুয়ালস টু 3, x ইকুয়ালস টু 2, হ্যাঁ, x ইকুয়ালস টু 2। ব্যাস হয়ে গেল। এবার x যে ইকুয়ালস টু 2 এলো, তাহলে ইসিটা কত আসছে? 5 × 2 10। তাহলে তো স্যার এডি বাই ই ইকুয়ালস টু কত আছে সেটাও তো বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ এডি বাই মানে এই ওদিকে হচ্ছে অলরেডি 40 দেওয়া আছে। মাইনাস 16 ডিভাইডেড বাই 40। হ্যাঁ সেটা তো, সেটার ভ্যালু তো অলরেডি আছে 3/5 আমার, ঠিক আছে? আমাকে তো আবার এটার উপরে তো অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই, আমার 3/5 রেডি আছে, তো আমি ডাইরেক্ট সেটা ইউজ করবো, এডি বাই এই ইজ 3/5, যার মধ্যে এডিটা হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ 3/5 ইন্টু এই, এই আমি এখানে
বার করলাম, এই কিন্তু বার করতে বলেনি, কিন্তু এডি বার করার জন্য আমার এই দরকার, ওই জন্যই বললাম এটা সাপোর্টিং, এইটা হচ্ছে আমার সাপোর্টিং। তাহলে 3/5 ইন্টু 10√15 কাটাকুটি হয়ে 6√15, বুঝতে পেরেছো? এই মানে হচ্ছে এডি প্লাস বি, হ্যাঁ এডি মানে এই মানে তো এডি প্লাস ডি। এই এই মানে এডি প্লাস ডি, হ্যাঁ সেটাই তো বার করতে বলেছি। হ্যাঁ তাহলে দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ এডি বেরোলো না, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে ডিই বার করতে বলেছে। প্লাস 3d, ডিটা হচ্ছে এই মাইনাস 2ad এডি, তাহলে এইটা হচ্ছে 3de, 10√15 আর এডিটা হচ্ছে 6√15, দ্যাট ইজ 4√15, রাইট, 4 আনসার, অপশন 4 আনসার, ঠিক ধরেছে এখানে। এডিটা 6√15, আমাকে বার করতে বলেছে ডিই, তাহলে ডিটা কত হবে, এই মাইনাস এডি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না কিছু। না এখানে রেশিওর পর থেকে দাঁড়া এডি বাই এইটা অবধি আমার এসছে, তারপরে কি করছেন? তারপরে এডিটা বার করছি 3/5 ইন্টু 10√15, হ্যাঁ ওটাই কেন করছেন 10√15? কারণ এইটা এখানে গিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল, তো এইটা এখানে মাল্টিপ্লাই হলো, এই তো বার করলাম এখান থেকে। আরে এটা তো প্লেন ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, এডি ইজ ইকুয়ালস টু 3/5 ইন্টু এই, এর ভ্যালু হচ্ছে 10√15, এখানে 10√15 লিখলাম, হ্যাঁ এখানে আপনি কাটাকুটি করলাম। পাইথাগোরাস থিওরেম দিয়ে এইটা যেটা বার করেছেন, হ্যাঁ এইখানটা ফলো করিনি, এই এর ভ্যালুটা পুরোটা এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো, পাইথাগোরাস এই ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করে পাইথাগোরাস অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করো। এই যে এইসি ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে থেকে এই ইজ ইকুয়ালস টু হাইপোটেনিউজ স্কয়ার মাইনাস বেস স্কয়ার। ইসিটা কত? ইসিটা আপনার 5 তো? ইসিটা হচ্ছে 10, ইসিটা 10, 5 ইন্টু এক্স, এক্সটা হচ্ছে 2। হ্যাঁ ইকুয়ালস টু 10, আর এখানে ঠিক আছে এটা দেখো, কারণ আমাকে তোমাকে ছাড়তে হবে, ঠিক আছে এই সামটা করি, আমি আবার এটা করে আসছি। 15 রাইট। নীরাজ এই সামটা পেয়েছো 6.5 এরটা? হ্যালো হ্যালো নীরাজ শুনতে পাচ্ছো? ওকে তাহলে সলিউশনটা কি হবে, if selling two items for 180 each the shopkeeper gains 20% on one and loses 20% on one, find the value of the loss। এখানে লস বলেও দিয়েছে, তাহলে 20/10, তাহলে লস হচ্ছে 20/10 স্কয়ার, ওকে সো দ্যাট ইজ 4। বাবা কি এসে গেছে? ওকে ওকে সো দ্যাট ইজ 4, ওকে সো লস ইজ 4। আচ্ছা টু আইটেমস 180 ইচ, বলছো জেনারেল মানে? হ্যাঁ হ্যাঁ করে দাও করে দাও। হ্যালো হ্যাঁ নীরাজ জি। হ্যাঁ স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছিল এই জন্য ওকে হয়তো ওকে এই সামটা পেয়েছো আগেরটা? হ্যাঁ স্যার আমার 15 এসছে। 15 ইজ কারেক্ট, ওকে ওকে তোমার তাহলে এসে গেছে, তাহলে আমি আর করছি না এটা। ওকে ওকে নাও লুক এট দিস সাম। By selling 15 mangoes, a fruit vendor recovers the cost price of 20 mangoes. Find the profit. Now, see, this is a pattern. This is a pattern where a person bought certain number of items and sold less number of items, but the revenue is same. So he bought 20 mangoes, but he sold 15 mangoes. So CP of 20 mangoes is SP of 15 mangoes. So revenue is same, right? You bought 20 mangoes and whatever price, whatever cost you incurred, you recovered that by selling 15 mangoes. So that means your revenue is same. So that means there is no profit and loss, but no,
here the profit is the number of mangoes you saved. You bought 20 mangoes, you sold 15 mangoes, so whatever money you invested, you got it back. Then what is your profit? The 5 mangoes that got saved. Okay, so in this type of cases, what is the profit percentage? This is the formula: goods left by goods sold into 100%. So তো goods left 6.5 এর আনসারটা কত এসেছিল? 15. 15 রুপিস লস হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। তুমি ওটা 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 নেবে, ওটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো। এটা তো আবার এসে আমি বোঝাচ্ছি, একটু তোমাকে মানে ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ পাইথাগোরাস থিওরেম তুমি জানো, সিমিলারিটিও তুমি জানো, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনও তুমি জানো, শুধু জিনিসগুলো খাপে পজিশনে বসাতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে। এবার এটাকে যদি এতগুলো আমি, একসাথে এখানে পরপর করতে হ্যাঁ, হচ্ছে না, ওটাই এবার দেখো ভুলে এটাকে যদি যাচ্ছি। আমি ডিটেলে করি মনে হবে কত বড় অঙ্ক, ঠিক আছে? কিন্তু অঙ্কটা করতে অ্যাকচুয়ালি কত টাইম লাগলো? সো গুডস লেফট বাই গুডস সোল্ড, okay, this is the formula for this sum. খুবই অবস্থা খারাপ, বৃষ্টিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে এসছে ভালোই সময়, রাতে বৃষ্টি হচ্ছে, সবাই বাড়ি ফিরে গেছে, তুমি যে এত রাতে পড়তে আসো সেটা আর কি করে জানো? ওরা বাড়ি থেকে ক্লাস করছে। আরে শীতমা বিশাল ফেসে গেছে ও এখানে, আর যা বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। না বাবা এতটা রাতে আসবে তো, মানে এতটা রাতে নিয়ে যাওয়াটাও একটা risk। আমি জানি, আমি জানি, 9টার পর আমি বেরোলেই মানে জিটি রোডে আসলেই জাম হয়ে যায়। তুমি কোন দিক দিয়ে, জিটি রোড দিয়ে যাও? তো অন্য কোনো দিক জায়গা দিয়ে গেলে হবে না? ভেতর দিয়ে গেলে আবার সেখানে আবার এত রাত হয়ে গেছে। ও বাবা, ওকে, হ্যাঁ, বলো সুপ্রতিম। হ্যাঁ স্যার, ওখানে 15√15 করলেন, তাই তো? 1500 করলেন। হ্যাঁ, রুট ওভার 1500, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে তোমার এই। তা আমার কাছে, আমাকে বার করতে বলেছে ডিই, আমার কাছে এই বেরিয়ে গেছে, আমার কাছে এডি আছে, এডিও বার করে নিয়েছি, তাহলে ডিইটা কি হবে? এই মাইনাস এডি। স্যার 6√15 আসছে না আনসার? 4√15, 4√15, কারণ এডিটা হচ্ছে 6√15, ঠিক আছে, ডিইটা হচ্ছে এই মাইনাস এডি। So 10√15 minus 6√15 হচ্ছে 4√15. 6√15 Please try out 6.7. হোয়াটসঅ্যাপটা লোডই হয়ে যায় সারাক্ষণ। 6.7 তো দেখতে হবে তোমাদের।
রাইট, দেখছো কত কম সময় সামটা হচ্ছে। হয়েছে নীলাজি এটা? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে, আমার হয়ে গেছে স্যার। ও ঠিক আছে। ক্যালকুলেশন গুলোর মাঝখানে হারিয়ে গেছি। হ্যাঁ 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 নিশ্চয়ই। কি বলছো? আরে আমি কি ছাড়বো, বাবা তো নিতে আসবে, আমি ছাড়বোটা কি? হয়ে গেছে 11.1 ঠিকই আছে। Okay. বেরিয়ে কি করে দাঁড়াবে, প্রচুর জোরে বৃষ্টি করছে। ওকে 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 ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে এতটাই রাখছি, ঠিক আছে? কারণ আমি একটা সাম স্টার্ট করবো, বাবা তাহলে মাঝখানে আমি বাবাকে ওয়েট করতে চাই না আজকে একদম। ঠিক আছে নীলাদ্রি, আজকে এতটাই রাখছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা সুপ্রতিম, ওকে তোমাকে আমি আর একটা অঙ্ক দিচ্ছি। স্যার, আই এম ড্রপিং দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। ওকে, গুড নাইট। গুড নাইট। চলো সুপ্রতিম, আর একটা সাম করবো। নাম্বার 48টা করো, খুব ইজি। Actually বাবা বাইক চালাচ্ছে তো এখন ফোন করতে বলবো। হ্যাঁ তো এখানে এসে যখন ফোন করবে তুমি বলো ভেতরে আসতে, প্রচুর জল জমেছে হাঁটু পর্যন্ত, কেন তুমি হেঁটে যেতে পারবে না এখান থেকে, তোমাকে অনেকটা জল জমেছে। ক্যাট পড়তে গিয়ে কি জ্বালা। এই অফিসে আমাদের সেম অসুবিধা, বেরোতে যাবো ব্যাস বৃষ্টি এলো, এই বৃষ্টি নিয়ে যাওয়া, কিছু করার নেই। মানে এখন হয়তো বাড়ি থেকে ক্লাস করে, ঠিক আছে, কিছুক্ষণের হয়তো তুমি শান্তি পাবে, কিন্তু আলটিমেটলি অফিসে তো যেতেই হবে, কি করবে সেটা। না সুপ্রদীপ, এই সামটা ট্রাই করে, খুব ইজি, এটা কিন্তু হয়ে যাওয়া উচিত। সকালে বৃষ্টিটা হচ্ছে, সারাদিন বৃষ্টি হলো না, জল তো আমাদের এখানে, আমাদের এত বড় বড় ড্রেন আছে কিন্তু তাও জল বেরোচ্ছে। কিন্তু এদের বাড়িটা না পুরো সুইমিং পুল হয়েছে, এদের বাড়িতে এরকম বড় একটা উঠোন আছে, পুরো সুইমিং পুল হয়ে যায়। আমাদের পুকুরটা আছে, জলগুলো ওখানে ঋষিকা একবারে রেল স্টেশনে না ডুবে তো যাবে, ওখানে লোডশেডিং করে দেবে, বৃষ্টি হলে লোডশেডিং করতেই পারলো না ক্লাসটা। করেছো সুপ্রতিম এটা?
আমাদের অফিসের ওখান থেকে সব ভেন্ডারগুলোকে তুলে দিল, আগের দিনকে বুলডোজার দিয়ে আমরা ওপর থেকে দেখছিলাম। আমাদের বিল্ডিং ফুটপাথ থেকে তো তুলবে, ফুটপাথটা তো লোকেদের হাঁটার জন্য, আমরা সেটার জন্য ট্যাক্স দিচ্ছি কত করে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ওইগুলো বেআইনিভাবে আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে ফুটপাথের ওপর ওরা দোকান দিয়েছে, সেটা ঠিক আছে, ওটা করে খাচ্ছে, দ্যাট ইজ ফাইন, কিন্তু ফুটপাথটা পুরোটাই ব্লক, ঠিক আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে ওই যে কাঁচা টাকাটা ওরা পাচ্ছে সেটা কিন্তু পুরোটাই ব্ল্যাক মানি, কারণ ওটার ওপর ওরা ট্যাক্স দেয় না, দোকানটাই তো বেআইনি। তুমি হঠাৎ করে একটা জায়গায় একটা দোকান চালাতে জানো ট্রেড লাইসেন্স লাগে, প্রপার্টি ট্যাক্স লাগে। আমাদের দোকান আছে, প্রত্যেক বছর মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্রেড লাইসেন্স ট্যাক্স জমা দিতে হয়। তার মানে কেন? ওটা ভ্যালিড, ওটা সরকারি, ওর কোনো সরকারি না। তুমি যদি একটা ফুটপাথের উপর একটা দুটো বাঁশ লাগিয়ে একটা এরকম মাচা বানিয়ে বসে পড়ে চা বিক্রি করতে, ওটার কোনো ট্রেড লাইসেন্স আছে? ওটা কিচ্ছু নেই, কিন্তু তুমি তো কামাচ্ছ মাসে বসে বসে 60-70 হাজার টাকা, সামনে গাড়িটা লাগিয়ে রেখেছো, ওটা হচ্ছে ব্ল্যাক মানি। এবার আমরা যে টাকাটা দিচ্ছি, আমরা যে ট্যাক্স, আমাকে অফিসে একটা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, সেটাতে 20,000 রুপিস আমাকে প্রাইজ মানি দিয়েছে, 7,000 টাকা ট্যাক্স কেটেছে সেটার মধ্যে থেকে, আমি হাতে পেয়েছি 13,000 টাকা। কী দরকার ছিল দেওয়া? নাই দিত। আমার খাটনির টাকাটা নিয়ে গেল সরকার, তো তার বদলে আমার তো কিছু রাইটস আছে, আমি তো কিছু প্রফিট এনজয় করতে চাই, কিছু আমি ফেসিলিটিস এনজয় করতে চাই। আমি ফুটপাথের ওপর হাঁটতে পারছি না, মেন রোড দিয়ে হাঁটছি, এদিক থেকে গাড়ি আসছে, ওই দিক থেকে গাড়ি আসছে, কিন্তু ওরা ট্যাক্স দিচ্ছে না, ওরা ফুটপাথের ওপর ব্যবসা করছে, গাড়ি কিনে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো মানে এটা দুটোই খারাপ ভালো, দু সাইডই দুদিকই আছে। ফুটপাথটা হাঁটার জন্য, ওখানে ব্যবসা করার জন্য নয়। ওদেরকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছিল, তাও তোলেনি, কী আর করা যাবে, বেআইনি জিনিস বেআইনি। হয়েছে সুপ্রতিম এটা? কি ভাই, কেউ নেই, চাপ বাবা, আমি বেশি বোধহয় এতক্ষণ ধরে ঢুকে বসে আছি, কি রে বাবা। আর একটা সাউন্ড করবো।